मनोज दासଙ୍କ स्मृतिर प्रदीप स्वदेशी शतवार्षिकी मु पाठ करुछि समीर रंजन दास। कलिकतार एशियाटिक सोसाइटीर जनरल सेक्रेटरी पाइली चिट्ठी। 7 अगस्त 2004 दिन से प्रतिष्ठान बंगभंग विरोधी एवं स्वदेशी आंदोलनर शतवार्षिकी पालन उपलक्षे दिवसव्यापी एक सुधी समावेशर आयोजन करुछंती। आलोचन भाग नेबे विशिष्ट इतिहासविद माने। टिकिए चमक लागिला। बंगभंग परिप्रेक्षी रे जो स्वदेशी आंदोलन संगठित हैला, संगठन न कही बरं स्वतःस्फूर्त भाव में तेजी उठिला बोली कहिले कथाटी सत्यर निकटतर हेब। जो आंदोलनर परिणति रे ही भारतवर्ष अवशेष स्वाधीनता लाभ कला, ताहापरे 100 वर्ष बीतीगलानी। अपेक्षाकृत अधिक चमक लागिला चिठीर द्वितीयार्ध पढ़ी। प्रस्तावित आलोचना सभारे ए लेखक को मुख्य वक्ता हेबाकू अनुरोध करा जाइछि। ए लेखक ऐतिहासिक अथवा गवेषक नुहे। एहाकू एभली भूमिका रे अवतीर्ण हेबाकू प्रस्ताव देबा केते दूर युक्तियुक्त। तेबे द्वितीय चमक अचिरे तुटिगला। मने पड़िला चार्ली चैप्लिन को कौनसी एक छबिर गोटे दृश्य। नायक भूमिका रे बेकार और बेपरुआ चैप्लिन रास्ता कड़र गोटे बेंच उपरे सोई राति बिताइछंती। सकाळे एक सैन्य दल विधिबद्ध कदम पकाई से रास्तारे जाउथिबार देखि चैप्लिन उठी पड़ी बसिले। किंतु से चमकी उठिले जेतेबेले सैनिक माने बाट चालू चालू तांकू साल्यूट बजाइले। से उठी पड़ी प्रति साल्यूट अब्याहत रखी सेमानंक सम्मान ग्रहण करुथिबार संकेत देले। किंतु सैन्य बाहिनी अपसरी जिबा मात्रे तांक मन को आसिला प्रश्न, हठात सेमाने तांकू सम्मान जणाइबार प्रेरणा पाइले केमिति? से बामरू डाहाण को अनाई सारी पछकू दृष्टिपात कले। जहा आविष्कार कले सेथिरे साल्यूट रहस्य हेला उन्मोचित। लज्जारे हसिले चैप्लिन। तांको पछपटे दंडायमान अब्राहम लिंकन को विशाल प्रतिमूर्ति। सेमिति ए लेखकर पट्टभूमि रे थिले महान श्री अरविंद, स्वदेशी आंदोलनर मंत्रदाता। एशियाटिक सोसाइटी श्री अरविंद जीवन संपर्क रे जत्किंचित ध्यान धारणा थिबा जड़े व्यक्ति को मुख्य वक्तार आसन देई श्री अरविंद को ही साल्यूट देउथिला। गत शताब्दीर प्रथम दशक भारतर जनमानसरे भूमिकंप प्राय आलोड़न सृष्टिकारी जो जुग्म ऐतिहासिक घटनार शतवार्षिकी पालित हेउथिला, ताहार संक्षिप्त विवरणी एहिपरि। सेतेबेले भारतर राजधानी कलिकता। लॉर्ड कार्जन हेले गवर्नर जेनेराल। 1903 मसीहारू से कहिबाकू आरंभ कले बंग प्रदेश 2 भागरे विभाजित हेबा लोड़ा। पूर्वबंग एवं आसाम मिसी एक स्वतंत्र प्रदेश हेले शासन सुविधारे चली पारिबो। सेतेबेलकू ग्रीष्म ऋतुरे गवर्नर जेनेराल तांको सेक्रेटेरिएट समेत सिमलारू देश शासन करुथिले। 1905 जुलाई 20 तारिख दिन से सहीठारू प्रथम करी कथाटी उपरे गुरुत्व देई बंग विभाजन निश्चित बोली घोषणा कले। परदिनरू ही तांकर ए घोषणा विरुद्ध रे बंग देशव्यापी विक्षोभ आरंभ हैला। छोट बड़ हजार हजार सभा शोभायात्रा अनुष्ठित हैला सहर नगर एवं गाँ गंडा सर्वत्र। सबुठारू बड़ सभा हैला 1905 अगस्त 7 तारिख दिन कलिकतार टाउन हॉल रे। हॉल चतुर्दिगरे जनसमुद्र। सही सभारे विदेशी द्रव्य वर्जन, विशेषतः लुगापटा एवं सरकार सह असहयोग निमंते सिद्धांत घोषणा कले नेतृवृंद। तेणु सही दिवसटी को स्वदेशी आंदोलनर जन्म दिवस बोली धरी निया जाइथाए।
2004 ଅଗଷ୍ଟ 7 ସ୍ୱଦେଶୀର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାର୍ଜନ କାହିଁକି ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ବିପୁଳ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ? ଯୁକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ଶାସନତାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା କଥା କହୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଶାସନ କଳ ଆଜି ଭଳି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ନଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ଏକ ମାନ୍ଦା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବ୍ୟତୀତ ସରକାରକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଦଳ ଉପଦଳ ନଥିଲେ। ସରକାରୀ କଳରୁ ଲୋକେ ବିଶେଷ କିଛି ଆଶା କରୁନଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସବୁର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ନଗଣ୍ୟ। ତଥାପି ଆଜିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ କାର୍ଜନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ମୂଲ୍ୟହୀନ ଥିଲା ବୋଲି କହିହେବ କି? ଆଜିର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଦେଶ ବାରମ୍ବାର ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଶାସନର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେଣି। କିନ୍ତୁ କାର୍ଜନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ସମୟର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ବସ୍ତୁତଃ 1857ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବ୍ରିଟିଶ ମାନସକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏପରିକି 1858 ମସିହା ଜୁନ 4 ତାରିଖରେ ସେତେବେଳର ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବକ୍ତା ଭାବରେ ବିଦିତ ଜନ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ କହିଥିଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡ କେତେ କାଳ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶାସନ କରିପାରିବ? ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ କୌଣସି ଲୋକ ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ 20 ପ୍ରକାର ଜାତି 20 ଭାଷା ସମନ୍ୱିତ ସେ ବିରାଟ ଦେଶକୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କରି ସବୁଦିନ ରଖିପାରିବୁ। ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଏ ଧରଣର ବହୁ ଉଚ୍ଚାରଣୀ ଭିତରୁ ଏଠାରେ ଏ ଗୋଟିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର କାରଣ, ଯେତେବେଳେ 1944 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ବହିର ଲେଖକ ବିଭର୍ଲେ ନିକୋଲସ୍ ଜିନ୍ନାଙ୍କ ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜିନ୍ନା ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତୃତାଟି ପଢ଼ାଇ କହିଲେ, ସେଦିନ ବ୍ରାଇଟ୍ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆଜି ତାହା ଅଧିକ ସତ୍ୟ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜି 20 ଜାତି ନୁହେଁ, 2 ଜାତି ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁସଲିମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବେଳେ ଭାରତର ଏ 2 ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଭଳି ଏକତାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ତାହା ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଗୁରୁତର ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଏକତା ଯଦି ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଦ୍ରୋହରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେବ ଅସମ୍ଭବ। ଅତଏବ ସେ ଏକତାକୁ ବ୍ୟାହତ କରି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷାର ବୃହତ୍ତମ କୌଶଳ। ପୂର୍ବବଙ୍ଗଳା ମୁସଲିମ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଇଲାକା। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ମଞ୍ଜୁର କରିଦେଇ ସେମାନେ ଯେ ଏକ ବିଶେଷ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସମସ୍ୟା, ସଂସ୍କାର ଓ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ସେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବେ। ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କଠୁ ଗରିଆନ୍। ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଭାରତକୁ ମୁସଲିମମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଏ ବିସ୍ମୃତ ତଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ କାର୍ଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାର। ପ୍ରଦେଶ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ 1904ରେ କାର୍ଜନ ନିଜେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ କରି ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତାବଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଢାକା ହେବ ନୂଆ ଇଲାକାର କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜଧାନୀ। ମୁସଲମାନ ଶାସକ ଓ ରାଜାମାନଙ୍କ ଯୁଗର ଅବସାନ ଅନ୍ତେ ମୁସଲମାନମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକତା ଭାବଟି ପାସୋରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ଢାକାର ନବାବ ସାଲିମୁଲ୍ଲା ପ୍ରଥମେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପାଶବିକ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ସେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଦେଶ ବିଭାଜନର ଜଣେ ଉଦାତ୍ତ ସମର୍ଥକରେ ପରିଣତ ହେଲେ। କ'ଣ ହେଲା ତାହା ଅବଶ୍ୟ ରହସ୍ୟାବୃତ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ପାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଲା। ତେବେ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା ବହୁତ ପରେ। କିନ୍ତୁ ନବାବ ବାହାଦୁରଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ନବାବଜାଦା ଖ୍ୱାଜା ଆଟିକୁଲ୍ଲା 1906 କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଲେ, ପୂର୍ବବଙ୍ଗର ମୁସଲିମମାନେ ମୋଟେ ବିଭାଜନର ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହନ୍ତି। ସତ କଥା ହେଲା, ମୁଷ୍ଟିମେୟ
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୁସଲମାନ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସକାଶେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କାର୍ଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକେ ଯାହା କହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେତେବେଳର ଇଂରେଜ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାଗଜ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଲେଖିଥିଲା, ଏ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରଥମ ବଙ୍ଗବାସୀମାନଙ୍କର ସମବେତ ଶକ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଲିକତାର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗରେ ମୁସଲମାନ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷିତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କ୍ଷିପ୍ର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ସଂହତି ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ବିଭାଜନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଭାଗରେ ଥିଲେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ନେତା। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇତିହାସର ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ମରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦେଶ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ, ଯଥା ଆବୁଲ କାସେମ, ଗଜନାଭି, ରାସୁର, ଅବଦୁଲ ହୋସେନ, ଅବଦୁଲ ଗଫୁର ଏବଂ ଇସଲାମିକ ହୋସେନ ସିରାଜି। ଦି ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲ 1903-1908 ବାଇ ସୁମିତ ସରକାର। ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ। ବିଭାଜନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେଲା। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଲିପିବଦ୍ଧ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ, 2000 ସରିକି ସଭା ଓ ଧର୍ମଘଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲା। ବଦ୍ରୁଦ୍ଦିନ ଉମରଙ୍କ ଲିଖିତ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରାଜନୀତି ନାମକ ବଙ୍ଗଳା ବହିରୁ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଉଛି। ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଘୋଷଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବାର ପରଦିନ ହିଁ ବର୍ନ ଆଇରନ୍ ୱାର୍କସର 300 କିରାଣୀ ଧର୍ମଘଟ କଲେ। 16 ଅକ୍ଟୋବର ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦିନ କଲିକତାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ହରତାଳ ପାଳିତ ହେଲା। ଏହି ହରତାଳରେ ଚିତପୁର ର୍ୟାଲି ବ୍ରଦର୍ସର ଶ୍ରମିକ, 11,000 ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ, କୁଲି, 12 ଗୋଟି ଝୋଟକଳର ଶ୍ରମିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ। ପୋର୍ଟ ଗ୍ଲାଷ୍ଟର ଝୋଟକଳର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରସ୍ପର ରାକ୍ଷୀ ବିନିମୟ କରନ୍ତେ ୟୁରୋପୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେଥିରେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଧରି ଧର୍ମଘଟ ବଜାୟ ରହିଲା। ବିଦେଶୀ ଶାସନ ବର୍ଜନ ଆଦର୍ଶ ଏଡ଼େ ପ୍ରଖର ହେଲା ଯେ ଧୋବାମାନେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ସଫା କରିବାକୁ ମନା କଲେ। ମୋଚିମାନେ ବିଦେଶୀ ଜୋତା ମରାମତି କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଐତିହାସିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହା ଥିଲା ଏକ ବିଦ୍ରୋହର ହିଁ ସୂଚନା। ସରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅଘୋଷିତ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଜି ଯେମିତି 10-20 ଲୋକ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲେ ଦୁଇ ପାଖରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ଯିବେ ଏବଂ ନେତାଟିଏ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ହଜାର ହଜାର ବାଧ୍ୟ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ତା ଭାଷଣ ଶୁଣାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଥିଲା ଅସମ୍ଭବ। ରାସ୍ତାରୋକ ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ, କାରଣ କାର୍, ବସ୍, ସ୍କୁଟର, ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଟ୍ରକ୍ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ନଥିଲା। କଲିକତାର ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଦ୍ୟ ଟ୍ରାମ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସଭାର ଘୋଷଣା ପାଇଁ ରେଡ଼ିଓ ନଥିଲା, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ଖବରକାଗଜର ପ୍ରସାର ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମାବଦ୍ଧ। ଗୋଟାଏ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କଲିକତା ନଗରୀର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସଭା ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକବିହୀନ ପଥରେ ଘରକୁ ନ ଫେରି ଲୋକେ ନଗରୀର ଫୁଟପାଥମାନଙ୍କରେ ଶୋଇଯାଉଥିଲେ। ତଥାପି ସଫଳ ସଭାମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା। ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ନେତୃବର୍ଗଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ସାର୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଳି ଜନପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ଅପମାନିତ, ଲାଞ୍ଛିତ ଏବଂ ପ୍ରତାରିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ। ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଏକତା ଉପରେ ଭାରତର ପ୍ରଗତି ନିର୍ଭରଶୀଳ, ବିଭାଜନ ସେ ଏକତାକୁ ଦେବ ମରଣାନ୍ତକ ଧକ୍କା। ଏ ନେସନ୍ ଇନ୍ ମେକିଂ ବାଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାର୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏକଥା ବି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଯେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଯଦି ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେବେ ତେବେ ସାର୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ
ଏବଂ ସେହି ଭାବାପନ୍ନ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା ଭିନ୍ନ। ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ରଦ୍ଦ ହେଉ ବା ନ ହେଉ ବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ, ତଜ୍ଜନିତ ଜନବିକ୍ଷୋଭକୁ ସେ ଏକ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଜନଜାଗରଣର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମନୋଭାବ ସେତେବେଳର ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜାତୀୟବାଦୀ ଦୈନିକ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭାଜନ ଚାଲୁ ରହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଯଦି ଏହା ଜରିଆରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଆଳସ୍ୟରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ, ତେବେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଭଳି ସହସ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେମାନେ ରୋକି ଦେଇପାରିବେ। ବସ୍ତୁତଃ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନେତା ଯିଏ ନିଃସର୍ତ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ବିଦେଶୀ ଚିଜ ବର୍ଜନ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ, ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ବାହିନୀ ଗଠନ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ସବୁ ନୀତିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭିନ୍ନ ରୀତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ସେସବୁର ଉତ୍ସ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚିତ ଇସ୍ତାହାର। କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଦା ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବରୋଦା ରାଜଶାସନ ଚାଳିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ବଙ୍ଗଦେଶ ଆସୁଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଚରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିପ୍ଳବର ବାର୍ତ୍ତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଅଚିରେ ଅବଶ୍ୟ ରାଜା ସୁବୋଧ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସ୍ଥାପିତ ଜାତୀୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ସେ କଲିକତା ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ସେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଲେଖକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଜୀବନକାର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ 1925ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଭାରତେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏକଥା ବୋଧହୁଏ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ ବିପ୍ଳବ ଆନ୍ଦୋଳନର ବ୍ରହ୍ମା, ନିର୍ବିକାର, ନିର୍ବାକ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଥିଲା, ତାହାରି ସ୍ପର୍ଶରେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଅଗ୍ନିମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥାଏ, ତେଣେ ଇଂରେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ବିଭେଦକୁ ଜୋରଦାର କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବର୍ଜନ ଫଳରେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗର ମୁସଲିମ ବେପାରୀମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲା। ସେ ସୁଯୋଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବକୁ କ୍ରମାଗତଃ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ପୂର୍ବବଙ୍ଗର ନବନିଯୁକ୍ତ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବାମଫିଲ୍ଡ ଫୁଲର ରସିକତା କରି କହିଲେ କି ତାଙ୍କର 2 ସ୍ତ୍ରୀ, ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲିମ। ତେବେ ସେ ମୁସଲିମ ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆୟୋଜକମାନେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଧ୍ୱନି ଦେଉଥିବାରୁ ତାହା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଧ୍ୱନି, ଅତଏବ ମୁସଲିମମାନେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧୀ ଚରମମାନଙ୍କର ମୁସଲିମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଧ୍ୱନି ବେଆଇନ ଘୋଷିତ ହେଲା। ଯିଏ ସେ ଧ୍ୱନି ଦେଲା, ସେ ହେଲା ଅତ୍ୟାଚାରିତ। ତଥାପି ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଶାସନରେ ନାନା ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଲା। ଫୁଲର ଥିଲେ ଅପାରଗ ଛୋଟ ଲାଟ। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ପରେ 1911 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ରଦ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି ମହାମାନ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ସପ୍ତମ ଏଡୱାର୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଘୋଷଣା କଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଏଣିକି କଲିକତା ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀ ହେବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 1908 ମେ ମାସ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତଥାକଥିତ ଆଲିପୁର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ 1 ବର୍ଷ କାଳ କାରାରୁଦ୍ଧ ରହିଲେ। କାରାରୁଦ୍ଧ ହେବା ପରେ
1910 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଗିରଫ କରି ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଉତ୍ସୁକ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଫରାସୀ ଉପନିବେଶ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଇତିହାସକାର ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମಯ್ୟାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଥିଲା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେ କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ରାଜନୈତିକ ଆକାଶକୁ ଉଲ୍କା ଭଳି ଚମକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ମାନବତାକୁ ଅନ୍ଧକାର ଅଚେତନତା କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ। ଚେତନା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୌକ୍ତିକ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବପର। ସେ ହେଲେ ସେହି ମହାଯୋଗରେ ନିମଜ୍ଜିତ। ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସିଏ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଥିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ତାହା କ୍ରିୟାଶାଳୀ କରିବାର ଭାର ନେଲେ, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବିଭାଜିତ ଭାବରେ। କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନର ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ପାଖକୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ ଏ ବିଭାଜନ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଦିଗରେ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। 2004 ଅଗଷ୍ଟ 7 କଲିକତା ସଭାରେ ଏ ଲେଖକ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଶଙ୍କର ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷଣରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ସେଦିନର ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ 1947 ବେଳକୁ ସେହି ବଙ୍ଗ ତ ଆହୁରି ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? 1947ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ପୁନର୍ବାର ପାକିସ୍ତାନରୁ ଖସିଯାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେବା, ଏହା ଏମିତି ଦୁଇଟି ସତ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରୁଛି ଯାହା ସମାନ୍ତରାଳ ଏବଂ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ। ପ୍ରଥମ କଥା, ମଣିଷର ଚେତନାର ଅନ୍ଧକାର ଦିଗରେ ନିହିତ ବିଭେଦ ଶକ୍ତି ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର। ସେ ଯେ କୌଣସି ମହତ୍ ଆଦର୍ଶକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ହତଭାଗ୍ୟ ମଣିଷକୁ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ। ଧର୍ମ ନାମରେ ସେ କୁଶକ୍ତି ଭାରତ ବିଭାଜନ ଭଳି ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରାଇ ଦେଇପାରିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହୋଇ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଭୟାବହ ରକ୍ତାକ୍ତ ବିପ୍ଳବ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ପରିଣତ ହେଲା, ତାହା ଜିନ୍ନାଙ୍କ ବିଖ୍ୟାତ ଦୁଇ ଦେଶ ଟୁ ନେସନ୍ସ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅଳିଆ ଗଦାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଖାଲି ଦୁଇ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁଇ ଦେଶ। ସେହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ସେ ମୁସଲିମ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତରୁ ଅଲଗା କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନମାନେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଦେଶ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ଦୁଇ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ମାନବ ଏକତା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ମହତ୍ତର ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତଥା ତାକୁ ସେ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନେ ଏକତ୍ୱର ଏକ ନୂତନ ଚେତନା ମାନବ ଜାତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବ, କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ହୁଏତ ତହିଁ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ବହୁ ଦୁର୍ଯୋଗ ଭିତର ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଧାର ରୂପେ ଇତିହାସରେ ଚିହ୍ନିତ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିନା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ଭାରତ ବିଭାଜିତ ହୋଇଛି ଠିକ୍,
କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଗରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟାଏ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଇଂରେଜ ଶାସନ କଳର ପଦାନତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ତାହାଠୁ ଗ୍ଲାନିକର କଥା ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ।